اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین بے شک منافقین یخادعون اللہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یا دغا بازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے وہوا اور وہ خادعہم دھوکہ دے گا ان کو یا دغا بازی کرے گا ان کے ساتھ یا جواب دے گا ان کی دغا بازی کا وَإِذَا جب قاموا وہ کھڑے ہوتے ہیں الی الصلاۃ نماز کی طرف قاموا وہ کھڑے ہوتے ہیں کسالى ہارے ہوئے جی سے یراؤون الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے ولا یذکرون اللہ اور نہیں وہ ذکر کرتے اللہ تعالیٰ کا الا قلیلا مگر تھوڑا مذبذبین تذبذب کی حالت میں بین ذالکا درمیان اس کے لا الہ اولئ نہ ان لوگوں کی طرف ولا اور نہ الہ اولئ ان لوگوں کی طرف وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ اور جسے گمراہ کرے اللہ تعالیٰ فلن پس ہرگز نہیں تاجدہ آپ پائیں گے لہو اس کے لیے سبیلا کوئی راستہ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو لا تتخذوا نہ تم بناؤ کافرین کافروں کو اولیاء دوست من دون المؤمنین ایمان والوں کے علاوہ اتریدون کیا تم چاہتے ہو ان تجعلوا یہ کہ تم بناؤ للہ یہ کہ تم بناؤ للہ اللہ تعالیٰ کا علیکم اوپر اپنے سلطان مبینہ الزام ظاہرہ اس آیت میں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ جو لوگ منافق وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دغا بازی کی کوشش کرتے ہیں وہ اللہ کو دغا نہیں دے رہے ہوتے اصل میں وہ اپنے آپ کے ساتھ ہی دغا کر رہے ہوتے ہیں کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ویسے تو نماز نہیں پڑھتے لیکن کبھی مجمع میں کبھی ایسے مسئلے میں ان کو نماز پڑھنی پڑے تو وہ ہارے ہوئے جی سے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں تذبذب کی حالت میں یعنی نہ صحیح مسلمانوں کی طرف ہے نہ صحیح کافروں کی طرف نہ ان لوگوں کی طرف نہ ان لوگوں کی طرف درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو تم کافروں کو دوست نہ بناؤ ایمان والوں کے علاوہ یعنی مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستی نہ کرو کیونکہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کا جو ہے الزام لے لو صحیح الزام کہ اللہ تعالیٰ نے جب منع کیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا کافروں سے دوستی نہیں کرنی تو ان سے کافروں سے دوستی کر کے اس آیت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ خسالہ کے معنی یہاں پہ مذمت کہتے ہیں کہ جو باوجود صحیح اعتقاد کے سستی کرے وہ اس سے خارج ہے یعنی جس کا عقیدہ صحیح ہو وہ اس نماز میں سستی کر جاتا ہے تو وہ لوگ اس میں شامل نہیں ہیں یہ وہ لوگ شامل ہیں جن کے عقیدے درست نہیں دل کا دل متذبذب ہے یعنی کہ نہ وہ پورے مسلمان ہیں نہ وہ پورے کافر ہیں کبھی کافروں کی طرف ان کا دل ہو جاتا ہے کبھی مسلمانوں کی طرف ان سے مراد یہ وہ منافق لوگ ہیں ہاں پھر اگر کسی عذر سے ہو جیسے کوئی مریض ہو یا نیند کا غلبہ ہو رہا اس سے سستی ہو جائے تو اس میں کوئی ملامت نہیں وہ لوگ اس سے خارج ہیں آگے آ رہی ہے بات بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین بے شک منافقین فی الدرک الاسفلی فی الدرک اسفلی جہنم کے سب سے نیچے والے گڑھے میں ہوں گے من الناری آگ کے فی الدرک یعنی سب سے نیچے درجے میں ہوں گے من الناری آگ کے ولن تجدہ اور ہرگز نہیں آپ پائیں گے لہم ان کے لیے نصیرہ کوئی مددگار الا الذین ما سوا ان لوگوں کے تابو جنہوں نے توبہ کی واصلحوا اور اصلاح کی واعتصموا اور مضبوطی سے پکڑا باللہ اللہ تعالیٰ کو واخلصوا اور خالص کیا انہوں نے دینہم اپنے دین کو للہ اللہ تعالیٰ کے لیے واولئک پس وہی لوگ ہیں مع المؤمنین ہیں ساتھ ہیں ایمان والوں کے وسوف جلد ہی یؤتی اللہ دیں گے اللہ تعالیٰ مؤمنین ایمان والوں کو اجرا عظیما اجر بڑا ما یفعلوا کیا کریں گے اللہ تعالیٰ یفعل اللہ کیا کریں گے اللہ تعالیٰ بعذابکم تمہیں عذاب دے کر ان شکرتم اگر تم شکر ادا کرتے رہو وآمنتم اور تم ایمان لاؤ وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ شاکرن قدردان علیمن جاننے والا یہاں پہ بات آ رہی ہے کہ دین جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہو اس کی ہر کام ہر بندگی جو ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی وہی عمل جو ہے وہ پسندیدہ ہے یا مقبول ہے جو ریا سے پاک ہو جو دکھلاوے سے پاک ہو اللہ کی ذات کے لیے ہو کیونکہ مخلص
वही है, यानी मुखलिस वो आदमी है जो अपना हर अमल अल्लाह के लिए करे और इस बात को वो पसंद नहीं करता कि लोग इसके इस अमल की तारीफ करें, क्योंकि वो अमल सिर्फ अल्लाह के लिए करता है। आगे, ला युहिब्बुल्लाह, नहीं पसंद करते अल्लाह ताला जाहरा जाहिर करना बिस्सुई बुराई का, इल्ला मिनल कौली बुरी बात से या बुरी बात का, इल्ला मगर मन जुलिमा जो शख्स जुल्म किया गया, वकान अल्लाह और हैं अल्लाह ताला समीअन सुनने वाले, अलीमन जानने वाले। अल्लाह ताला जो है वो बुरी बात जुबान पर लाने को किसी के लिए भी पसंद नहीं करते। हाँ, मजलूम के लिए जायज़ है कि वो जिस पर जुल्म किया गया हो कि वो अपने मुजालिम की कुछ शिकायत वो बयान कर सकता है और वो गुनाह नहीं है। इन तुबदू, अगर तुम जाहिर करो खैरन भलाई, औ तुखफू या तुम छुपाओ उसको, औ ताफू या तुम माफ कर दरगुजर करो अनसू इन बुराई से, व इन्नल्लाह, बस बेशक अल्लाह ताला काना है अफुवन माफ करने वाला, कदीरा कुदरत वाला। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग यकफुरूना जो इनकार करते हैं, बिल्लाहि अल्लाह ताला का, व रसूली और उसके रसूल का, व युरीदूना और वो चाहते हैं, अन युफर्रिकू ये कि वो तो फरका डाल दें, फर्क करें, बैन अल्लाहि दरमियान अल्लाह के, व रसूली और उसके रसूल के, व यकूलूना और वो कहते हैं, नुमिनु हम ईमान लाए, बिबाजिन बाज पर, व नकफुरु और हम इनकार करते हैं, बिबाजिन बाज का, वायुरीदूना और वो चाहते हैं, अन यत्ताखिजू ये कि वो बनाएं, बैना ज़ालिका दरमियान इसके, सबीला कोई और राह, उलाइका वही लोग हैं, हुमुल काफिरूना वही हैं काफिर, हक़्क़न सच्चे, वातदना और तैयार किया हमने, लिल काफिरीना काफिरों के लिए, अज़ाबम मुहीना अज़ाब रसवाई वाला, वल्लज़ीना और वो लोग आमनू जो ईमान लाए, बिल्लाहि अल्लाह ताला पर, व रसूली और उसके रसूल पर, वलम युफर्रिकू और नहीं वो फर्क करते, बैन अहदिन दरमियान किसी एक के, मिनहुम उनमें से, उलाइका वही लोग हैं, सौफा जल्द ही, यूतीहिम वो देगा उनको, अजूरहम उनके अजर, वकान अल्लाह और हैं अल्लाह ताला, गफूरन बख्शने वाले, रहीमा रहम फरमाने वाले। यहाँ पे बात आ रही है, आज छठा पारा जो शुरू हो रहा है इसमें आ रही है कि यानी बुरी बात को कोशिश यही की जाए कि अगर किसी के बारे में कोई बुरी बात है तो उसको छुपाया ही जाए, ज़ाहिर ना किया जाए। जिस तरह हम लोगों की आदत है कि एक से बात सुनी तो दूसरे को जाके बताते हैं, जी फलां फलां ने ऐसा किया या ऐसा हुआ या तुमने फलां की बात सुनी, ये तुम्हें पता चला ऐसी बात थी। बुरी बात को फैलाया जाना ये अल्लाह को इंतहाई नापसंद है। अल्लाह ने इसको नापसंद फरमाया है। हाँ, जिस पर जुल्म हुआ हो वो अपनी बात किसी ऐसे इंसान के साथ जो इसको इंसाफ दिलवाए कर सकता है अपनी बात के लिए, इंसाफ के लिए। आगे है, इन तुबदू खैरन औ तुखफूहू औ ताफू अंसू, यानी अगर तुम कोई नेकी जाहिर कार्य के करो या खुफिया तौर पर करो या किसी के जुल्म और बुराई को माफ कर दो तो ये बेहतर है, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत माफ करने वाला है और बड़ी कुदरत वाला है। इस आयत में असल मकसद तो जुल्म के माफ करने से मुतल्लिक है, मगर इसके साथ अलानिया और खुफिया नेकी का भी जिक्र फरमाया है, पर इस तरफ इशारा किया है कि अफू दरगुजर एक बहुत बड़ी नेकी है, जो इसको इख्तियार करेगा अल्लाह ताला की रहमत का वो मुस्तहिक होगा। आगे है, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, इनकार किया अल्लाह ताला का और उसके रसूल का, वो चाहते हैं ये कि वो तो फर्क डाल दें दरमियान अल्लाह ताला के और उसके रसूलों के। यहाँ भी बात आ रही है कि जो काफिर लोग हैं वो ये बात जो चाहते हैं कि जो अहले मज़ाहिब के साथ जो ख़ासकर हैं वो अपने मज़हब के अक़ीदों को बेहतर पेश करते और दूसरे मज़ाहिब के ख़िलाफ़ होते। कुरान और सुन्नत के वाज़िया फ़ैसलों के ख़िलाफ़ दूसरे मज़ाहिब के लोगों को ये बताना चाहते कि मुसलमानों के नज़दीक निजात सिर्फ़ इस्लाम में है। यहूदी अपने मज़हब पर और ईसाई अपने मज़हब पर रहते हुए भी निजात पा सकते हैं। हालाँकि ये लोग सब रसूलों के या कम से कम बाज़ रसूलों के मुनकिर हैं, जिनके काफ़िर जिनके यानी कि इन लोगों के काफिर और जो जहन्नमी होने का इस आयत ने ऐलान कर दिया है। आगे है, उलाए का वही लोग हैं काफिर हैं सच्चे और तैयार किया हमने काफिरों के लिए अजाब रसवाई वाला। लेकिन साथ है कि वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अल्लाह ताला पर और उसके रसूल पर और किसी रसूल के दरमियान फर्क नहीं करते,
वही लोग वही हैं, जल्द ही अल्लाह ताला उनको उनके अजर देगा और अल्लाह ताला बख्शने वाला, रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।